इन्ना एक्सपीरियंस मैनूं कित्थों आंदा? अगर मैं भी बहुत भाग्यशाली हाँ, रब ने मैनूं ना गरीब घर ते पैदा किया, ये भी रब इम्तिहान लैंदा है, रब उन्होंने भी बख्शदा है। मेहनत करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती, जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। आपको जीतना है जो हारना, मान लिया जीतना है तो जीतोगे, ठान लिया हारना है तो हारोगे। भाई लाइफ एक खेल है, इस खेल को समझो। 3 इंटरव्यू हो रहे हैं ते नाल में शायद 2 होर भी देने सन। मतलब वो चल अज जा रहा सा, किसी टाइम कोई जम्मू विच नहीं पुछ पाया तो वह दमन पहले इंटरव्यू नहीं दिंदा सी, डरदा सी, लुकाउंदा सी, मैं बहाने करदा सा मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, ये होगा, मैं दुनिया पता नहीं के कहेगी, के समझेगी, है ना। मैं एक तरफों पढ़िया देखा भाई दुनिया भाई इंसान बने ही बोलने वास्ते है ना। नशा भी छूट सकता है अगर बंदे का ना, अगर बंदे का मन चाहे ना तो बंदा छोड़ सकता है ना। उन्होंने गाइड करना चाहते हैं 6 सितंबर तक। तो तुसी अल्टीमेट खो भी जरूर देखिए, सानू भी देखिए ते नाल प्रमोट करिए। अच्छा अल्टीमेट पता चल जाएगा खो कुड़ियां दी गेम है कि केड़ी गेम है। जरूर देखियो। हाँ जरूर। कहते ने जिन्ना उपर जिम्मेवारियां दा बोझ हुंदा है उन्हां दे कोल ना तां रुसण दा समा हुंदा है ते ना ही थक्कण दा समा हुंदा है, क्योंकि उन्हां नूं पता हुंदा है कि जिंदगी दे विच जो भी हासिल करना असी आपदे ही हार्ड वर्क दे नाल ते आपदी मेहनत दे नाल करना। ते इहो जिहे लोग जिंदगी तो कदे निराश नहीं हुंदे, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने अगे वधना ही सिੱਖਿਆ हुंदा है। कहंदे ने ना साडे बजुर्ग शुरू तो समझाउंदे हुंदे सी कि डिग डिग के ही सवार होईदा हुंदा है। सिंबल कैंप दी एक लाइव उदाहरण है मेरे कोले, सरदार दमनप्रीत सिंह। हमेशा ही असी कुछ ऐसे एरियाज़ ने जम्मू दे जिन्हों हमेशा असी आपदे दिमाग दे विच एक नैगेटिविटी बिठा ली है ते खणी उसे नैगेटिविटी नूं वार-वार रिपीट कर करके उत्थों दे बच्चों नूं, उत्थों दे नौजवानों नूं सुधारन दी बजाय असी नैगेटिव ही करते आ रहे हैं। किते ना किते दोष साडा भी है। उसे ही सिंबल कैंप का बच्चा है सरदार दमनप्रीत सिंह। अज सरदार दमनप्रीत सिंह होना नूं मैं क्यों तुहाडे रूबरू कर रही हाँ, वो भी तुहाडे नाल साझा करदी हां। सब तो पहला स्वागत करते हैं आपां दमनप्रीत सिंह होना दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। माण वाली गल है ते हैरानी वाली भी। जम्मू कश्मीर का एक अजिहा हीरा जिहदी अज तक असी पछाण ही नहीं कीती, उहदे नाल सानू असी कुछ हासिल नहीं किया, गवाया, बच्चे का मोराल डाउन होया, पर फिर भी एशिया खेडां दे विच भाग लैण जा रहे ने सरदार दमनप्रीत सिंह। जानते हैं किवें दा रहा एशिया खेडां तक दा सफ़र। नैशनल इंटरनैशनल पद्धर दे उत्ते जाना कोई छोटी खेड नहीं हुंदी, बहुत सारिया मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। जी दमन, सब तो पहला तो बहुत बहुत वधाई है तुहानू कि तुसी इन्हां खेडां दे लई सिलैक्ट होए, तुहानू चुनिया गया। तो गेम है तुहाडी खो खो है ना? हाँ जी। सब तो पहला मैं यही पूछांगी कि किवें इस खो खो खेड वाल तुहाडा जिहड़ा रुचि हुई, रुझान होया? देखो पहले तो मैं दस रहा कि मैं रहिंदा जम्मू विच सिंबल कैंप पंचायत जिहड़ी साडी नियालपुर सिंबल कैंप है जी। तो उत्थे ते गेमां दा कोई इन्ना क्रेज़ नहीं है, क्योंकि साढ़े तो लोग कहते हैं बई खेडन च केह् रखे दा बई कोई पढ़ाई लिखाई करो, मतलब कि यह गाइड किया जाता कि खेडन च कुछ नहीं है। तो पढ़ो लिखो, ये कहते ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये जिन्हें भी गल कही है ना, ये बड़ी झूठी गल है, तो ये सच नहीं है। तो अगर तुम खेडोगे नहीं तो फिजिकल फिट कितना होगे, है ना? तां ही तुम डॉक्टर को जा रहे हो, बीमारियां लग रही है ना? तो बहुत जरूरी है खेडना भी। जी बिल्कुल। तो दूसरी गल, मैं जब 10वीं क्लास में पहले तक कश्मीर रहा, तो कश्मीर दसा मैं बारामूला विच, तो जब मैं जम्मू विच आया सिंबल कैंप, फिर मेरा दाखिल होए थे 10वीं क्लास विच सिंबल कैंप। तो मैनू गुरमीत सर ने लिया इत्थे। तो पहले मैं कबड्डी खेलता सा, तो इदा इंजॉय लई शौक से मैनू बस खेलने का। तो नाल फिर कबड्डी जितना छुट्टी तो मैं फिर खो खो भी आ गया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋ-ਖੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਗੇਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੇਲ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਖੇਲਣਾ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਲਈ ਖੇਲਣਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਖੇਲਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਸਾਂ। ਖੇਲਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਗੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਵਸ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲੀਵਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੋ-ਖੋ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮੋਟਿਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਗਯ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਲੀਗ ਖੋ-ਖੋ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੀਗ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IPL ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਬੋਡੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਬਈ, ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਰਾਡ ਕੰਪਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੁਬਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਦਮਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੋ-ਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੀ 10-1 ਸੋਨੀ 10-3 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, IPL ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਚ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਗੇ, ਐਡਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਦਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਅਧਰਮ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਥੂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਤੇ ਰੱਬ ਖੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮ ਤੂੰ ਹੀ किया गया कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है, वो सोचेगा भी नहीं, रब उन्होंने छप्पड़ फाड़ के दूगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਮਨ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਮਨ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤਾ,
ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਵਧੂਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਰਥੀ ਸਰ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਐਸੇ ਕੋਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਸਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ, ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਲਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸਪਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਔਰ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਰ ਵੈਰੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਮਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਮਨ ਬੋਲ ਲੈ, ਦਮਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਮਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦਮਨ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਥਾ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਤਨੂੰ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਨਾ 3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਨ, 3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਮਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ, ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਕੀ ਸਮਝੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਪੜਿਆ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਦੁਨੀਆ भाई इंसान बनना ही बोलने वास्ते है ना, और डरना क्या है किसी को, कोई खा थोड़ी जाऊगा, बंदा ही बोला तो अच्छा काम करने जा रहे हो तो अच्छे काम करो यार, है ना। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਮਨ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ। नहीं नहीं देखो ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖੂੰਗਾ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਦਮਨ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੁੰਛੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਖੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦਮਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਲਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੂਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਮਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖੋਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਇੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਵਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਫਰਾਡ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੌਬ। ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦੋ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਲਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਦੂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ, ਇੰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਚਲ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਹਿੰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੁਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਦੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦਮਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਫਸ ਹਨ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? सोच है ना भाई, ऐसा नहीं दो किस्म के लोग होंगे ना। ऐसा आ देखो दमन मेरी गल सुनो, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਬੋਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਮਨ ਦੇ ਵਰਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ। मैं पता क्यों इन्ना बोलता, क्योंकि ना जो मैं गल्लां कर देखना इंसान हमेशा ना अपने अंदर गल करता रहता है। अब किसी ने शेयर नहीं, कई दुनिया ना सच नहीं सुनती है ही होंदा है, सच नहीं सुनती है। वो सारी गल्लां मेरे अंदर अज वो एक टाइम ऐसा होंदा ना जो खुल के बोलदा सारे सामने, वो मैं बाहर कढ़िया जिन्हों जो लगे दमन नूं परवाह नहीं, इत्थों बोलना इत्थों दिल तो जो आए ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਮਨ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਣ ਚੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਈਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਦਮਨ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਚਲ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਪੱਕਾ ਮਾਂ ਰੋਏਗੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਛੁਪ ਗਈ ਚਲੇ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਮਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਮਨ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ। ਚੌਲ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਮਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਦਮਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। मेहनत करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती, जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। आपको जीतना है जो हारना, मान लिया जीतना है तो जीतोगे, ठान लिया हारना है तो हारोगे। भाई लाइफ एक खेल है, इस खेल को समझो, तभी आगे ग्रो करोगे। ਦਮਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੋਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਮਨ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਦਮਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
ਔਰ ਜਿਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ स्पोर्ट्स से भी एक खिलाड़ी है क्रिकेट का ਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਦਮਨ ਦਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਦਮਨ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ स्टेशन ਤੇ एयरपोर्ट ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ठीक है? मेरे को वापस मिलके भी बहुत अच्छा लगेगा इनसे। वापस मिलके अच्छा लगेगा। ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? राघव। ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਦਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ 5-7 ਵੀਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਮਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਮਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਚੱਲਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਖਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਓ 500 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ 500 ਰੁਪਈਆ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਮਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਦਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਦਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੋ-ਖੋ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੋ-ਖੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਖੋ-ਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੀ 10-1, ਸੋਨੀ 10-2, ਸੋਨੀ 10-3, ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨੈਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੋ-ਖੋ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੋ-ਖੋ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੋ-ਖੋ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਖੋ-ਖੋ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋ-ਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੋ-ਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖੋ-ਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੋ-ਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੋ-ਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਖੋ-ਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਖੋ-ਖੋ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਖੋ-ਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋ-ਖੋ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਖੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲਣਾ, ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੋ-ਖੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਖੋ-ਖੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੋ-ਖੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਦਰ ਪਾਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। मेहनत करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती, की जाती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। आपको जीतना है जो हारना, मान लिया जीतना है तो जीतोगे, ठान लिया हारना तो हारोगे। भाई लाइफ एक खेल है, इस खेल को समझो। तीन इंटरव्यू हो रहे हैं ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਮਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ, ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਕੀ ਸਮਝੇਗੀ, है ना। मैं एक तरफों पढ़िया देखा भाई इंसान बने ही बोलने वास्ते है ना, नशा भी छूट सकता है अगर बंदे का मन चाहे ना, वो बंदा छोड़ सकता है ना। उन्होंने गाइड करना चाहते हैं 6 सितंबर तक। तो तुसी अल्टीमेट खो-खो भी जरूर देखिए, सानू भी देखिए, ते नाल प्रमोट करिए। अच्छा, अल्टीमेट पता चल जाएगा खो-खो कुड़ियां दी गेम है कि केड़ी गेम है। जरूर देखियो। हाँ जरूर। रंग